उसे प्रकरण अगे लेंदे। तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन्न पावनी भगत ना उपजी, भूखे ना दान ना दीना, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। मैं बेनती कर लगा, कर्म के करैक्टर, सेवा कर्म कह के किरदार है, सेवा बाहरमुखी केवल फिजिकल वर्क है या अंदरूनी रूहानियत की तरक्की का नाम है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च इत्थे साहब ने शब्द वरते कि धर्म ग्रंथ तू पढ़िया, ना तेरे काम वाले जज्बे ते काबू होया, ना तेरे क्रोध वाले जज्बे ते काबू होया, ना तेरे अंदर परमेश्वर की भगती लई चाह पैदा होया, ना किसे लोड़वंद दे मूँह च तू बुरकी रोटी नहीं पाई। कहन लगे रज के फिजिकल वर्क करदियां सेवा की, उन्ना समा रज के निंदिया की, तेरा फिजिकल वर्क भी नेबल चला गया। फिर बेनती है, किसी ते कोई कटाक्ष नहीं, सिर्फ ये मेरे मन सी कि मैं 3 दिन 4 दिन बेनती कर सका। अन्न पावनी भगत ना उपजी, भूखे ना दान ना दीना, काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। देवा दरते है प्रभु प्रकाश रूप परमात्मा, पर निंदा मुख ते नी छूटी, नेफल भई सब सेवा। ये गुरु ग्रंथ साहब दे बोल। मैं अर्ज करांगा कि भांडे धोने, झाड़ू लाना, जोड़े झाड़ने गुरु घर दे विच बड़ी उत्तम सेवा, क्योंकि सेवा मर्ज की गुरु घर की सेवा इनू 4-5 लफ्जां नाल बन के रखी नहीं जा सकता। सेवा केवल धर्म अस्थान की 4 दीवारी तक सीमित नहीं। बेनती है, सेवा का तो एडा विशाल अर्थ है। सिख किते भी जाता है, सच एवे कोई थां नहीं जिथे ओदे वास्ते सेवा ना पई होवे। हर थां ते सेवा उहदे लई मौजूद हुंदी है। केवल धर्म की 4 दीवारी विच कीता होया काम ही सेवा नहीं। अंदर शब्द विसा के जे तुसी चुरस्ते विच भी किसी का भला कर दिओ भी गुरु की सेवा बन जाएगी। मैनूं याद है पिछले साल, ये नहीं कि कोई गप नहीं है, मैं कोई समझे भी बनिया बनाइया गल्लां, मैं सैक्रामेंट एले तो सैक्रामेंटो आ रहा सा। मैनूं गल बड़ी चंगी लगी। जिस सीट ते मैं बैठा सा, मेरे बिल्कुल खब्बे हथ एक औरत सी जिहदी उम्र मेरा ख्याल 70 साल तो वध होवेगी। उहदे कपड़े आम सन, जिवें उस असवारी सफर करने वाली जदों जहाज उड्डिया, उस औरत ने बेल्ट खोलन का चिन्ह जदों हटिया, अपनी सीट तो उठी, उन्हें ट्रे पकड़ के सब नूं जो कुछ सर्व करते हैं सर्व करना शुरू कर दिता। फ्लाइट बिल्कुल छोटी सी, वो सर्व करके जदों वापस आके बैठी, चलो जिन्नी को मैंने समझ, मैं पूछा कि तुसी इस अमले दा जां इस जहाज विच नौकरी करने वाली? कहंदी बिल्कुल नहीं। हस पई, कहंदी मेरे कपड़े तो है नहीं ना वर्गे। फिर मैं बेनती की भी तू उठ के गई, इन्ना कुछ वंड के आई। वो कहंदी असल च मैं हर रोज 1 घंटा कम्यूनिटी की सेवा करनी था, अज मेरे को वक्त नहीं मिलिया उत्थे, तो मैं सोचा चलो जहाज में ही काम कर लगा। मेरी एक बेनती है थोड़ी जी कि सेवा नूं सिर्फ एक स्थान तक सीमित रख के मत चलिए। सेवा के बहुमुखी अर्थ ने। गुरु नानक साहब ने जिहड़ा सेवा का कॉन्सैप्ट दिता, उत्थे उत्थे जाके सेवा की। प्यारे जदों अदे धर्म स्थान की दीवार भी खड़ी नहीं सी होई, एक कोड़ी की झोंपड़ी च जाते ने, उन्होंने कीर्तन सुनाते पे। मैं फिर बेनती करांगा कि आओ थोड़ा जिहा शब्द सेवा कला कर्म नहीं, सेवा एक आचरण है, सेवा एक रूहानियत की तरक्की है, सेवा अंदर की तब्दीली का नाम है। तो असी अपने इतिहास चो देखांगे जिन्हां ने सेवा की, अंदर किन्ने को वड्डे गुण पैदा हो गए। देखो ये जिहड़ी पौड़ी है 7वीं, इहदे नाल जिहड़े श्लोक ने वो हौमे वाले ने। जदों आप पाठ करदे हो आसा की वार दा 2 श्लोक इहदे नाल। पहला है खौं विच आया, हौं विच गया, हौं विच जम्मिया, हौं विच मूआ। दूजा श्लोक गुरु अंगद देव जी का, हौमे एक हा जात है, हौमे कर्म कमाहे, हौमे यही बंदना, फिर जूनी
पाही असी पढ़ने का। हजूर ने इस तो बाद जिहड़ी पौड़ी दर्ज की, वो पौड़ी सेव की संतोखी वाली दर्ज की। प्रकरण उत्ते खौमे का चल रहा, दोनों श्लोक हों ते खौमे दे नाल संबंधित ने, पर पौड़ी जिहड़ी है वो सेव की संतोखी है। इहदा मतलब जिहड़ी खौमे की गल खौं दी कीती गई, उस विच गुरुदेव ने इक्को ही औषधि दिती। जे खौमे नूं मिटा सकदी है ते ये पौड़ी ही मिटा सकदी है, जिस पौड़ी विच हजूर ने सेवा की बहुत कमाल की व्याख्या की। पहली बेनती मैं करांगा, दूजा श्लोक इसी लै लीए, भावां कि रोज पढ़िया जाता है खौमे बारे। खौमे एहा जातक है, खौमे कर्म कमाए, खौमे यही बंदना फिर जोनी पाए, खौमे कित्थों उपजै कित संयम ए दाए, खौमे एहो हुक्म है पै किरत फिराए। असी सारे पढ़ने खौमे दीर्घ रोग है दारू पी समाहे। पहली बेनती है कि ये जिहड़े दूजा श्लोक है, खौमे है कि ध्यान नाल लफ्ज़ सुनियो कि जीव दे कर्म विचों खौमे की पैदाइश हुई जां खौमे अधीन कर्म किए गए। फिर शब्द दोहरावांगा, समझ पैणगे बिल्कुल, ये नहीं कि सिर तो निकल। कि कर्म विचों खौमे पैदा हुई जां खौमे करके बंदे ने कर्म किए, खौमे ने कर्मां नूं जन्म दिता। जदों आप जी पहली तुक पढ़दे हो गुरु अंगद देव दे श्लोक दी, खौमे एहा जात है, फिर है खौमे कर्म कमाहे, खौमे यही बंदना फिर जोनी पाहे। हुण खौमे एहा जात दे अर्थ की ने? हालांकि टीकाकारां ने जात दे बहुत अर्थ कीते। एक जात दा अर्थ आ वंड भी है, जिन्हों असी खत्री ब्राह्मण शूद वै जो उत्थे प्रचलित सी, ओहदा जिक्र भी महाराज ने बणी बाणी विच बड़ा कीता कि नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए। देखो उत्थे जात लफ्ज है, वो वर्ण वंड की व्यवस्था के संबंध च, पर एक जात का अर्थ जाना भी गुरु ग्रंथ साहिब विच। बैती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिथ्या मोह बंदै निच पारच। जां असीं पाठ करने जन्म बृथा जात रंग माया के, जात का अर्थ है जाना। ये जो लफ्ज आया कि खौमे एहा जात है, चलो सारे पढ़ने असी सलोक आसा की वार। इत्थे जात का अर्थ जिन्नी कु दाते सोझी दिती कि ना तां इहदे अर्थ करांगा मेरी जात वड्डी, क्योंकि इत्थे कोई सूचक नहीं दिता ब्राह्मण लई, खतरी लई जां पंडित लई। इत्थे तां सर्व व्यापक शब्द वरत्या खौमे एहा जात है। गुरमुखो इत्थे जात दे अर्थ सुगड़ विद्वाना ने जीव की उत्पत्ति कीते ने। फिर ध्यान नाल सुने, इत्थे जात दे अर्थ उत्पत्ति है। ते जदों पहले श्लोक नूं पढ़ांगे ते ये तुक साडी होर सहायता करेगी। अर्थ विच खौम विच आया असी पढ़िया जां खौम विच जम्मिया। असल च जीव तत्व जिहड़ा है, जिन्हों असी आत्मा कह लीए, जिहड़ी अडरेपन की गल कह रही है, असल च इस जीव ने विकास ही उदों शुरू किया जदों परमात्मा ने इहदी होंद दे नाल इउं कह लवां इहदी शुरुआत ही खौमे है। गुरु साहब ने तो सिद्ध गोष्ठ विच उन्हां पुछया कि जगत किवें पैदा हुंदा है। महाराज ने कहा खौमे विच जग उपजै पुरखा। ये खौमे करके, चलो ये शब्द वैसे खौमे गहरा है, असी लफ्ज सारे वरती जाने खां। असल च ये जिहड़ी खौम है, खौमे है, ये असी नहीं क्रिएट की, असी नहीं बनाई। देखो बड़े सरल जे अर्थ करांगा सारे बाणी च, मैं कोई साखी नहीं दे लई, सिर्फ इस करके भी आप सुगड़ सूझवान श्रोते हो, मैं आप जी नूं बेनती कर सकां कि असी खौमे आप पैदा की। जे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो तो गुरु ग्रंथ साहिब कहते खौमे बंदे ने पैदा नहीं की, असल च परमात्मा ने ये विच पाई है। खौमे रोग मानु को दीना क्या है, इन्हें थोड़ा क्या मैं लीना। दीना का अर्थ इन्हें लिया नहीं, इनू खौमे दिती गई। खौमे रोग मानुक को दीना, जां असीं पाठ करने नाले खौमे पाई।
ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਖੌਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤ ਕੈ ਖੌਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਤत्व ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੌਮੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਆ ਖੌਮੇ ਸੰਯੁਗਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆਪਾਂ? ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ, ਇਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ। ਜਿੱਦਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਖੌਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤ ਕੈ ਖੌਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ। ਖੌਮੈ ਅਧੀਨ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਰਮ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀ ਪਕੜ ਤਾਂ ਉਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੌਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੌਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ ਕਿ ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਕਾਤਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਖੌਮੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੈ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੌਮੇ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਖੌਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਖੌਮੇ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਰਮ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜੀਵ ਤਤਮ ਨਾਲ ਖੌਮੇ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਖੌਮੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੰਗਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੂੜ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ। ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਧਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਸ ਭੈੜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ? ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਖੌਮੇ ਏਹਾ ਜਾਤਕ ਹੈ ਖੌਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ ਖੌਮੇ ਇਹੀ ਬੰਧਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਸੰਜਮ ਕਿਸ ਔਸ਼ਧੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੁਕ ਨੂੰ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦੋ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਉਮੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੌਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੌਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੀ। ਇਸ ਮਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਖੌਮੇ 'ਚ ਦਵਾਈ ਜੀ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੁਕੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮੌਰਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਖੀਆ ਮੌਰਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੱਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਰਤਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਤੋਖ ਪੀਸਨ ਦਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ दारू ਪੀ ਸਮਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਇਹੀ ਪਕੜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਖੌਮੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਹਉਮੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਖੌਮੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਭਲਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू ਪੀਸ ਮਾਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਨੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਯਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਤ ਸੰਯਮੇ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਤ ਸੰਯਮ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਕੱਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕੱਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਆਚਰਣ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਸੇਵਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਚਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸਾਜ ਧਿਆਇਆ, ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ, ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਦੀ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕੇਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਵਡਿਆਈ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਵਰਤੀ ਉਹ ਹੈ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ? ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹ ਹੀ ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਵੈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ।